2025-এ নেমে আসবে বিপর্যয়, গোটা বিশ্ব হবে ছারকার। 2025 সাল হবে বিশ্ববাসীর জন্য ভয়াবহ। সেখানে থাকবে যুদ্ধ, ভিন গ্রহের প্রাণীর সঙ্গে যোগাযোগ, এমনকি মানুষের মস্তিষ্ক থেকে মস্তিষ্কে যোগাযোগের अभावनीय उन्नति। उन्होंने प्रिंसेस डायना की मौत और 2020 में आई कोविड-19 महामारी की भी भविष्यवाणी की थी। अब उन्होंने दावा किया कि 5 जुलाई 2025 को जापान में एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया। এতটাই নির্ভরযোগ্য অনেকে মনে করছে বিভিন্ন নিউজ পোর্টালে সেটা নিউজ হচ্ছে। বাবা ভাঙা নামে একজন নারী হঠাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তিনি দুটি চোখ হারিয়ে ফেলেন। এই হারিয়ে ফেলার পর থেকে ওনার ভিতরে একটা অভূতকর একটা পরিবর্তন সাধিত হয়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনারা যারা ভিডিওতে ক্লিক করেছেন, আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন। বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের সকলের জন্য জানা এবং বোঝা। আমরা ভিডিও ক্লিপগুলোর মধ্যে দেখেছি একজন বাবা ভাঙ্গা নামের জাপানের একজন গণক, যিনি চোখে অন্ধ, কিন্তু উনি মহিলা, চোখে অন্ধ ছিলেন। সেই বাবা ভাঙ্গা নাকি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে এই যে 5 জুলাই আসতেছে, সেই 5 জুলাইয়ের মধ্যে জাপানটা ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং এর আগেও ওনার ভবিষ্যৎবাণী সঠিক হয়েছে বলে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় বের হইতেছে। আসুন এই বাবা ভাঙ্গার যে ভবিষ্যৎবাণীগুলা আমরা সত্যিকারই সঠিক হয় কিনা বা কি ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে এ সম্পর্কে কয়েকটি রিপোর্ট বা কয়েকটি প্রতিবেদন আমি আপনাদের সম্মুখে সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করছি, এবং মুফতি সাদিকুর রহমান আজহারি সাহেব এই বাবা ভাঙ্গা নিয়ে কি আশ্চর্যজনক বা কি ধরনের উনি বক্তব্য রাখেন সে বিষয়টা আমরা জানার চেষ্টা করব। ইসলামের বিষয়ে কি বলে সে বিষয়টা জানার চেষ্টা করব, এবং সত্যিকারের কি আগামী 5 জুলাই জাপান ধ্বংস হয়ে যাবে নাকি, আসুন আমরা একটু জানার এবং বোঝার চেষ্টা করি। শুনে নেই প্রথমে কয়েকটি রিপোর্ট। इस समय किसी पारंपरिक संकट या युद्ध के डर से नहीं, बल्कि एक रहस्यमय भविष्यवाणी के कारण गहरे सदमे में है। ये भविष्यवाणी की है एक प्रसिद्ध जापानी मंगा आर्टिस्ट रियो तात्सुकी ने, जिन्हें अब लोग सोशल मीडिया पर न्यू बाबा वेंगा कहने लगे हैं। रियो तात्सुकी का दावा है कि उन्हें अपने सपनों में भविष्य दिखाई देता है, और इसी आधार पर उन्होंने कई साल पहले कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी की थी जो बाद में सच साबित हुई। उनकी किताब द फ्यूचर आई सॉ में उन्होंने लिखा था कि जापान में साल 2011 में एक बड़ा भूकंप आएगा और भारी तबाही होगी। ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई थी। इसके अलावा उन्होंने प्रिंसेस डायना की मौत और 2020 में आई कोविड-19 महामारी की भी भविष्यवाणी की थी। अब उन्होंने दावा किया कि 5 जुलाई 2025 को जापान में एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि आपदा किस तरह की होगी, प्राकृतिक, मानवीय या अन्य कोई। लेकिन उनका ये कथन सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है। लोगों में इस भविष्यवाणी को लेकर भारी डर और बेचैनी है। सोशल मीडिया पर #July 5 डिजास्टर जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोग इसे कोरी कल्पना और अंधविश्वास मान रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं। जापान सरकार और देश के आपदा विशेषज्ञ लगातार ये कह रहे हैं कि ये भविष्यवाणी किसी वैज्ञानिक या तथ्यों पर आधारित नहीं है, और लोगों को ऐसे अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इसका असर साफ देखा जा सकता है। इस भविष्यवाणी ने जापान के पर्यटन उद्योग को भी झकझोर दिया है। जुलाई 2025 की शुरुआत के लिए हांगकांग और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों से जापान की यात्राएं रद्द होने लगी हैं। कई ट्रैवल एजेंसियों की बुकिंग्स में 80% तक की गिरावट दर्ज की गई है। ग्रेटर बे एयरलाइंस ने बताया कि अप्रैल और मई के हॉलिडे सीजन के दौरान भी बुकिंग पिछले साल के मुकाबले आधी रह गई है। ये गिरावट केवल यात्रा रद्द होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे होटल, गाइड, स्थानीय व्यापार, रेस्टोरेंट और बाकी सहायक उद्योगों पर भी असर पड़ रहा है। इस घटना ने यह भी दिखा दिया है कि डिजिटल युग में एक व्यक्ति का सपना कैसे करोड़ों लोगों की मानसिकता और व्यवहार को बदल सकता है। जहां एक तरफ सरकार और वैज्ञानिक तर्क की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डर और जिज्ञासा ने लोगों को
इन चेतावनियों को गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया है। বাবা ভাঙা মানেই যেন ভবিষ্যৎবাণী, এমনটাই দাবি করেন সাধারণ মানুষ। আর কেনই বা করবে না? বাবা ভাঙার একাধিক প্রেডিকশন হুবহু মিলে গিয়েছে। চোখে দেখতে পেতেন না বাবা ভাঙা, তবে তিনি চোখ বন্ধ করেই যা দেখতেন তার অন্য কেউ দেখতে পেতেন না। বুলগেরিয়ার এই দৈব শক্তির অধিকারী নারী 21 শতকেও ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন, আর তা দিব্যি মিলেও গেছে। 9/11 হামলা থেকে শুরু করে প্রিন্সেস ডায়নার মৃত্যু, এমনকি চেরনোবিল বিপর্যয়, তালিকাটা আরো খানিকটা লম্বা। এই সবটা নিয়েই ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন বাবা ভাঙা। আজ সেই সবটাই সত্যি হয়েছে। বাবা ভাঙা এখন গত হয়েছে বহু বছর, তবে আজও থেকে গিয়েছে তার করা ভবিষ্যৎবাণীগুলো। আর এরই মধ্যে 2025 সাল নিয়ে যা বলেছিলেন, যা কিনা রীতিমতো ভাবাচ্ছে সকলকে। আর মাত্র কয়েকটা দিন তারপরেই শুরু হবে ইংরেজির নতুন বছর। আর এই 2025 নিয়েই এক মারাত্মক ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছেন বাবা ভাঙা। ভবিষ্যৎবাণীতে বাবা ভাঙা যা বলেছেন তার সারমর্মই হলো 2025 সালে গোটা বিশ্বই এক মারাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। এই যুদ্ধ হবে ইউরোপ মহাদেশে, আর এর ফলে প্রচুর মানুষের জীবনহানি ঘটবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্রচুর সম্পদ। আর এই যুদ্ধের প্রধান নেতৃত্বই দেবে রাশিয়া। তার সাথে বিশ্বের সব প্রধান দেশগুলো একে একে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। তাছাড়া কোনো দেশ চাইলেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। গোটা মানব জাতির কাছে এক ভয়ের পরিবেশ তৈরি করবে এই যুদ্ধ। এছাড়াও 2025 সালে ভিনগ্রহীদের সঙ্গে পৃথিবীবাসীদের যোগাযোগ গড়ে উঠতে পারে। শুধু তাই নয়, টেলিপ্যাথির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিপ্লবও ঘটতে পারে বলে তিনি দাবি করে গেছেন। সেক্ষেত্রে মনের কথা প্রকাশ করতে আর মুখ খুলতে হবে না, বরং গড়ে উঠবে মস্তিষ্কের সংযোগ। খুব সহজ করে বললে, কথা না বলেই এবারে পরস্পরের কথা বোঝা সম্ভব হবে। কিন্তু বন্ধুরা, এক্ষেত্রে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বিশ্বযুদ্ধ। অন্যান্য সময়ের মতো যদি বাবা ভাঙার এই ভবিষ্যৎবাণী মিলে যায়, তাহলে ফলাফল যে কি ভয়াবহ হবে তা আন্দাজ করা খুব একটা কঠিন হবে না। কেউ বলেন এই সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী ভুয়া, আবার অনেকের কাছে পুরোটাই কাকতালীয়। যদিও এমনটা ভেবে বিষয়টি পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারেন না বহু মানুষই, কারণ ইতিহাস বলে এর আগেও বহুবার বাবা ভাঙার ভবিষ্যৎবাণী গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়েছে, হুবহু মিলে গিয়েছে। আর তাই তার এই আগাম কথা ফের একবার নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছে, চলছে চর্চাও। ফলে 2025 সালে গোটা বিশ্ব জুড়ে ঠিক কি ঘটবে, আদৌ কি সবটা তছনছ হবে? ভবিষ্যৎবাণীর জন্য মৃত্যুর পরও বিশ্বজুড়ে বেশ জনপ্রিয় বুলগেরিয়ার রহস্যময় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বাবা ভাঙা। ছোটবেলায় দু চোখের দৃষ্টি হারালেও দিব্য দৃষ্টি দিয়ে একের পর এক ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন। 1989 সালে বার্লিন প্রাচীর পতনের ভবিষ্যৎবাণী থেকে শুরু করে করোনা মহামারী, সবই নাকি জানিয়ে গেছেন তিনি। ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম ডেইলি স্টার বলছে, ভাঙার মতে 2025 সালটি বিশ্ববাসীর জন্য হবে ভয়াবহ। তিনি জানান, পূর্বে একটি যুদ্ধ শুরু হবে যা পশ্চিমকে ধ্বংস করে দেবে। আরও একটি কথায় বাবা ভাঙা বলেন, সিরিয়া বিজয়ীর পায়ে পতিত হবে, কিন্তু সেই বিজয়ী প্রকৃত বিজয়ী হতে পারবে না, যা আজকের বৈশ্বিক বাস্তবতার সঙ্গেও মিলে যায় বলে অনেকে মনে করছেন। বাবা ভাঙার মতে 2025 সালেই মানুষ ভিন গ্রহের বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে। এই ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তবতার সঙ্গে ইঙ্গিত পাওয়া যায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেই প্রতিশ্রুতি থেকে, যেখানে তিনি বলেছেন ক্ষমতায় এলে আমেরিকার ভিন গ্রহ সংক্রান্ত সব গোপন নথি প্রকাশ করবেন। বাবা ভাঙার দাবি অনুযায়ী 2025 সালের মধ্যেই মানুষ টেলিপ্যাথির মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে সরাসরি মস্তিষ্কের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবে।
এদিকে ইলন মাস্কের ব্রেইন চিপ প্রযুক্তিও ইতিমধ্যে সেই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে, যদিও তা এখনও মূলত প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণের দিকেই সীমিত। এই জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী 2028 সালে মানুষ শুক্র গ্রহে শক্তির খোঁজে যাত্রা শুরু করবে। 2033 সালে বরফ গলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ভয়াবহভাবে বাড়িয়ে দিবে। 2130 সালে ভিন গ্রহবাসীদের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ স্থাপন হতে পারে। 3005 সালে পৃথিবীর সঙ্গে মঙ্গল গ্রহের একটি সভ্যতার যুদ্ধ লেগে যেতে পারে এবং তার সবচেয়ে রহস্যময় এবং ভীতিকর দাবিগুলোর একটি হল 5079 সালে পৃথিবীর সম্পূর্ণ অবসান ঘটবে। তো এই ছিল বাবা ভাঙ্গা সম্পর্কে কয়েকটি প্রতিবেদন, যা আপনাদের সম্মুখে আমি উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম এবং আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে এই বুলগেরিয়ার মহিলা বাবা ভাঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ যে মহিলাটি, সেই মহিলাটি বাল্যকালেই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তার ভবিষ্যৎবাণী যেগুলা করতেছে সেগুলা নাকি বাস্তবায়িত হইতেছে, এরকমই আমরা প্রতিবেদন থেকে বুঝতে পারলাম। আসলেই কি এরকম ভবিষ্যৎবাণী মানুষ করতে পারে, মানুষ ভবিষ্যতের বিষয়ে কি জানতে পারে, সে বিষয়ের উপর আমরা খুব সুন্দর আলোচনা রয়েছে মুফতি সাদিকুর রহমান আজহারি সাহেবের। আসুন আমরা মুফতি সাদিকুর রহমান আজহারি সাহেবের মুখ থেকে এই বিষয়টা জানার এবং বোঝার চেষ্টা করি, সত্যিকারের কি এরকম কোনো মানুষ ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে এবং যদি করে তাহলে সেটা কিরকম করতে পারে তা আমরা জানার এবং বোঝার চেষ্টা করব। গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমরা জানি যে পৃথিবীব্যাপী একজন বলা যায় যিনি গণক, এবং এই গণকের গণনা এতটাই নির্ভরযোগ্য অনেকে মনে করছে, বিভিন্ন নিউজ পোর্টালে সেটা নিউজ হচ্ছে। বাবা ভাঙা নামে একজন নারী হঠাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তিনি দুটি চোখ হারিয়ে ফেলেন। এই হারিয়ে ফেলার পর থেকে ওনার ভিতরে একটা অভূতকর একটা পরিবর্তন সাধিত হয় এবং দেখা যায় যে বাবা ভাঙা সে কিন্তু আমাদের দেশেও না, একজন নারী, তার বিভিন্ন ভবিষ্যৎবাণী কেমন যেন মিলে যাচ্ছে। তাহলে ভবিষ্যৎবাণী কি পৃথিবীর কেউ জানে? ভবিষ্যৎবাণী একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানেন, অন্য কেউ ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে, ভবিষ্যতের জ্ঞান সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিভিন্ন সিমটম বলে গিয়েছেন। বাবা ভাঙার 1996 সনে তিনি মারা যান, অথচ সেই সময়ের করা বিভিন্ন ভবিষ্যৎবাণী 2025 সম্পর্কে তিনি বলে গিয়েছিলেন এই 25 সাল হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৎসর, এবং সেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এই পৃথিবীতে ইরানের সঙ্গে ইসরায়েলের যে লড়াইটা হবে এটাও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন। এর আগে ইসরায়েলে যে দাবানল জ্বলে উঠবে সেটাও তিনি কেমন করে যেন একটা ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। এরপরে ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানল জ্বলে উঠবে সেটাও তিনি ওনার ভবিষ্যৎবাণীতে নিয়ে আসছেন। তো এই জাতীয় ভবিষ্যৎবাণীগুলো যখন হঠাৎ করে আমরা যখন মনে করি অথবা দেখি, দেখার পরে যখন মিলে যায় তখন আমরা সবাই মনে করি যে মনে হয় উনি ভবিষ্যতের জ্ঞান জানে। আসলে ভবিষ্যতের জ্ঞান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ছাড়া কেউ জানেন না। তবে অনেক সময় কোনো ব্যক্তি এমন হতে পারে দুষ্ট চক্রের বিভিন্নভাবে সহায়তা নিয়ে, দুষ্ট জিনদের সহায়তা নিয়ে তারা বিভিন্ন তথ্য বলতে পারে। যেমন আমরা এখন সিমসাং কার্টুন দেখতে পাই, যে সিমসাং কার্টুনের ভিতরে এমন অনেক ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যেটা 10 বছর পরে বাস্তব হয়েছে। হুবাহু যেভাবে দেখানো হয়েছে হুবাহু সেইভাবে সেটা প্রতিফলিত হয়েছে। তো এই জাতীয় ঘটনাগুলো যখনই ঘটে আমরা মনে করি যে কেউ গায়েবের জ্ঞান জানে। এটা হচ্ছে দুষ্ট চক্রের আরও একটি ভয়াবহ ষড়যন্ত্র। সারা পৃথিবীর দাজ্জালি মিশনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং ষড়যন্ত্র হচ্ছে এটি, যে তারা বোঝাতে চায় যে তারা সব কিছু জানে, আগাম তারা বলে দিতে পারে। এই বিষয়টি তারা ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের ঈমানকে তারা প্রতিনিয়ত নষ্ট করছে। এজন্য আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, মান আতা কাহিনান আও আররাফান ফাসাদ্দাকাহু বিমা ইয়াকুল ফাকাদ কাফারা বিমা উনজিলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেউ যদি এমনটা মনে করে যে কোনো গণক, সেটা বাবা ভাঙা হোক, সেটা পৃথিবীর অন্য কোনো ব্যক্তি হোক, সেটা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি হোক, পৃথিবীর কোনো ব্যক্তি কোনো ভবিষ্যৎবাণী বলে দিতে পারে, এটা যারা মনে করবে, নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলছেন
ফাকাদ কাফারা বিমা উনজিলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। ওই ব্যক্তি কেমন যেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকাশচুম্বী কোরআন এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে নাজিলকৃত এই কোরআনের পরে নবীজির মান শান ইজ্জতকে নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট কাজ করলো, কারণ সে কোরআনের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। সুতরাং বাবা ভাঙা সহ এই পৃথিবীর আরও যত এরকম জ্যোতির্বিদ অথবা গণক আসবে অথবা আধ্যাত্মিক কোনো ব্যক্তি কিছু বলবে, সেটা বিশ্বাস করা যাবে না। যেমন বাবা ভাঙা একটি কথা বলেছেন যে এই পৃথিবী শেষ হবে প্রায় 5076 সনে। আজকে কিন্তু 2025 সাল চলছে। 5076 সনে এই পৃথিবী ধ্বংস হবে, এবং ধ্বংসের কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে এই ধ্বংস হবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে। প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্যোগ, এই দুর্যোগের কারণে এই পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে। তো এইরকম অনেক উদ্ভট কথাও তিনি বলেছেন, যেগুলোর কোনো সত্যতা মিলেনি। কিছু বিষয় হঠাৎ করে মিললেই আমরা তাকে যদি গণক বলে মনে করি অথবা মনে করি সে যেটা বলছে সেটাই হবে, এই জাতীয় কথা বললে এটা আমাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই আমি মিডিয়ার প্রতি আমি এই বিষয়ে সজাগ থাকতে বলবো যে সব কিছু আকাশ প্রযুক্তি অথবা বর্তমান সভ্যতা, এই সেকুলার সভ্যতায় সকল কথা বিশ্বাস করে এটা প্রচার করা যাবে না। এটা প্রচার করার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের ঈমান ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুক। এ ছিল মুফতি সাদিকুর রহমান আজহারী সাহেবের বাবা ভাঙা সম্পর্কে বা ভবিষ্যতের বক্তা সম্পর্কে আমাদেরকে কি ধরনের ধারণা রাখা উচিত, এবং ওরা যদি ভবিষ্যৎ বক্তা হয়ে থাকে তাহলে কিরকম তারা ভবিষ্যতের কথাগুলো তারা পেয়ে থাকে, এবং ওগুলোর উপর বিশ্বাস যদি কেউ করে তাহলে তাদের ঈমান থাকবে কিনা, এ বিষয়ের উপর উনি আলোচনা করলেন। এবং ভবিষ্যৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেখানে বলতেছেন যে ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না, এখানে যদি আমরা কোনো মানুষকে ভবিষ্যৎ বক্তা হিসাবে ধরে নেই তাহলে আমাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপর থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে কথাটা বলেছিলেন সেই কথাকে অবিশ্বাস বা সেই কথাকে অমান্য করা হবে। গতিকে ভবিষ্যতের বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানতে পারে না, একথাই আমাদের ঈমান রাখতে হবে। যদি কেউ বলে তাহলে সে শয়তানদের মারফতে বা কোনো চক্রান্তর মাধ্যমে সে বলে থাকে, এবং আমাদের সমাজের কিছু মিডিয়া রয়েছে যেগুলো টেনে টুনে আনে এগুলাকে প্রমাণ করতে চায় যে উনি যে কথাটা বলেছিলেন সেই কথাটাই সত্য এবং বাস্তবায়িত হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া যে আগুনের কথা বলেছেন, দাবানলের কথা বলেছেন, এটাও টেনে টুনে এনে মানুষ এটার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমরা এখানে রিপোর্টের মধ্যে দেখলাম বৈজ্ঞানিকভাবে এরকমের কোনো সংকেত বা কোনো ভবিষ্যতে যেগুলা জাপানের কথা যেগুলা বলা হইতেছে সেগুলা বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন এরকমের কোনো সম্ভাবনা নেই, আপনারা নিরাপদে থাকুন। কিন্তু মানুষের মনের ভিতরে একটা একটা ভয় ঢুকে গেছে, মানুষ এখন ভয়ে আতঙ্কিত রয়েছে। তবে আমি আপনাদের যারা ভিডিও দেখতেছেন তারা অবশ্যই যদি 5 তারিখের আগে দেখে থাকেন তাহলে আপনারা নিশ্চয় জানবেন এবং দেখবেন যে 5 তারিখ কিছুই হয় না পৃথিবীতে, কোনো দেশে কিছুই হয় না, জাপানে কিছু হয় না, জার্মানি কিছু হয় না, ইরানে কিছু হয় না, কিছু হবে না ইনশাআল্লাহ। আপনারা নিশ্চিত থাকুন এবং এরকমের ভবিষ্যৎ বক্তার ধার থেকে আপনারা নিরাপদে থাকুন, নতুবা আপনাদের ঈমান নষ্ট হবে, আকীদা নষ্ট হবে এবং জাহান্নামী হবেন। বন্ধুগণ, চ্যানেলে যদি নতুন এসে থাকেন আমাদের এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন যাতে আর সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি, এবং এই বিষয়টা ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রামে এত শেয়ার করেন যাতে সকল মানুষ জানতে পারে যে এরকমের ভবিষ্যৎ বক্তা থেকে সাবধান থাকতে, এবং এরকমের কোনো বিষয় নাই। ভবিষ্যতের ব্যাপারে আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন, আল্লাহ ভালো জানেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।